Okay, good evening to all. Can you hear me? Please confirm. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Okay, like every day, today also we are going to learn some sentences, some structures. Okay, the first structure is 41st structure. The first structure is you had better. After you had better, we have to use V1 plus something. Okay, this is the structure. Let's see how we can use this structure. This structure is used to express, to give a strong suggestion, give a strong suggestion or advice to someone. Okay. So, what is the structure? The structure is used to express, to give a strong suggestion or advice. అంటే ఇతరులకు అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి అనమాట. అంటే సజెషన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అడ్వైస్ టు సమ్వన్ ఇన్ పొలైట్ మేనర్. పొలైట్ వేలో సలహా ఇవ్వాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని మించిన స్ట్రక్చర్ లేదనమాట. ఓకే, జనరల్లీ వి యూజ్ ప్లీజ్. అంతకు మించి యూ హ్యాడ్ బెటర్ అనమాట. జనరల్గా మనం పొలైట్ వేలో చెప్పాలంటే ప్లీజ్ అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో చెప్తాము, అంటే ప్లీజ్తో చెప్తాము. బట్ దానికన్నా ది బెస్ట్ ఏంటంటే అంతకు మించి యూ హ్యాడ్ బెటర్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ది స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ అడ్వైజ్ ఎనీవన్ ఇన్ ఎ పొలైట్ వే. చాలా చక్కగా పొలైట్ మేనర్లో చెప్పొచ్చు అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. యూ హ్యాడ్ బెటర్ స్టడీ వెల్. You had better, we have to use V1, the first form of the verb. First form use చేయాలి. Okay, next, you had better go slowly. You had better consult a doctor. You had better not go that side. Yeah, one thing you must remember, generally you are habituated to keep here to. మీకు తెలియకోకుండానే ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది అనమాట. యూ హ్యాడ్ బెటర్ టు స్టడీ వెల్ అని, యూ హ్యాడ్ బెటర్ టు గో స్లోలీ అని. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. We should not use to after you had better. This is bare infinitive. అంటే bare infinitive అంటే టు, ఇన్ఫినిటివ్ అనేది టు అనమాట. టూని ఇన్ఫినిటివ్ అంటారు. ఆ ఇన్ఫినిటివ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. bare infinitive అంటే టు అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ ఈ బెటర్, యూ హ్యాడ్ బెటర్ అనేది bare infinitive. అంటే కనపడకోకుండా ఇక్కడ టు అనేటటువంటి టూని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే కనపడకుండా దాని ఉపయోగం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంచేది ఇక్కడ మనం టు అని అసలు యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, so you had better study well. You had better go slowly. You had better consult a doctor. You had better not go that side. So this is negative. This is negative structure. How to write negative structure? Let's see. You had better not plus V1. This is negative. Okay, so negative. This is positive. Okay, now please tell me some examples from your side. You had better. Okay, now tell me some examples from your side. You had better avoid eating junk food. Yeah. You had better not forget to turn off. Oh. Yes, please tell me some examples from your side.
You had better meet a strangers. Had better meet the stranger. Meet strangers. Define. Next. You had better use pesticides in a crop. Define. Next. You had better trust Pardon? trust all people. అందరినీ నమ్మొద్దు. You had better ట్రస్ట్ బ్యాడ్ పీపుల్స్ అట్ అంటారు కదా సార్, కొంతమందిని నమ్మొద్దు అనేది. not trust all the people. కొద్ది మందిని నమ్మొద్దా అలా చెప్దామని. గుడ్డిగా నమ్మకు కొద్దిమందిని అంటారు కదా. You had better not trust all the people blindly. Okay, fine. You had better not to be late to the meeting. Yeah. You had better wear a coat in this weather. చెప్పండి. You had better save your money for buying a laptop. ఇంకా had better come on. You had better keep your promises. అంటే నీవు చేసిన వాగ్దానాలని నిలబెట్టుకోవాలి. You had better not ignore your responsibilities. ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. You had better learn English. Learn English. Very fine. You had better change your lifestyle. Change your lifestyle. Very fine. Okay, I hope you understood, guys, this structure, the usage of you had better. Okay, now let's see another structure. Inko structure చూద్దాం. The next structure, the new structure is RU into plus noun. RU into plus noun. The structure is RU into. Now let's see how we can use this structure. This structure use it to express a colloquial way of asking if someone has an interest in or enjoys a particular activity. Hobby or subject. Okay, so RU into, the structure is RU into. After RU into we have to use noun, any noun. ఓకే, అంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం.
యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కలిక్వల్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఇన్ఫార్మల్. అంటే కొంచెం గ్రామటికల్గా అంత కరెక్ట్ కాదనమాట. కానీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం కొంచెం కరెక్ట్ కాదన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఒక మర్యాదపూర్వకంగా ఉన్న మామూలుగా జనరల్ నార్మల్ వేలో సాధారణంగా మాట్లాడేయడం అనమాట. ఓకే, దేనికోసం మీకు మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, క్రికెట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, కుకింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడగటం. అంటే మీకు కుకింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తారా, మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేస్తారా, ఇట్లా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, ఎంజాయ్ చేస్తారా, ఈ వేలో అడగటానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్, ఒక టాపిక్, ఒక యాక్టివిటీ, ఒక హాబీ, ఓకే, ఒక ఇంట్రెస్ట్, దానిలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడగటం అనమాట. ఆర్ యూ ఇంటూ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి, మీకు మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ క్రికెట్, మీకు క్రికెట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ ఆర్ట్ అంటే డ్రాయింగ్, ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ గార్డెనింగ్, గార్డెనింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ రీడింగ్, రీడింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ గేమింగ్, గేమ్ ఆడటంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఆర్ యూ ఇంటూ స్పోర్ట్స్, స్పోర్ట్స్ ఆడటంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా. ఈ రకంగా మనం ఇతరులని వారి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం, అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం అడగడం కోసం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది యూస్ఫుల్ అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. Sir, are you into riding? యా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. Are you into riding? రైడింగ్, ఆర్ యూ ఇంటూ రైడింగ్. ఓకే, వెరీ ఫైన్. నెక్స్ట్, Are you into eating? ఇంటూ ఈటింగ్. నాన్-వెజ్. Are you into learning non-veg? Are you into learning English? ఆర్ యూ ఇంటూ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. Are you into going USA? ఆర్ యూ ఇంటూ ట్రావెలింగ్ యూఎస్ఏ, గోయింగ్. ఇక్కడ ఓకే, ట్రావెలింగ్ యూఎస్ఏ. ఓకే, Traveling. నెక్స్ట్, ఆర్ యూ ఇంటూ ఫిషింగ్. Are you into seeing Taj Mahal? నిట్టింగ్, నిట్టింగ్ అంటే అల్లిక. ఆర్ యూ ఇంటూ తాజ్ మహల్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ ఇంటూ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ another structure. What structure? The structure is are you trying to. After are you trying to, we have to use the first form of the verb. This is the structure. Now let's see how we can use this structure. The structure is used to express, to question or inquire about someone's intention
functions, actions, or motivations. Okay, so what is the structure? Are you trying to? After are you trying to, we have to use the first form of the verb. Now let's see how we can use this structure. ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయడానికి యూజ్ ఇట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ టు క్వశ్చన్ ఆర్ ఎంక్వైర్, ప్రశ్నించడము లేదా ఎంక్వైర్ చేయడము లేదా ఇతరుల యొక్క ఆలోచనలను తెలుసుకోవడము, వాళ్ళు చేసే పనులను తెలుసుకోవడం కోసము, వాళ్ళ మోటివేషన్ అంటే వాళ్ళు ఏమైతే ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవడం కోసం అడగటానికి, అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు లెర్న్? SAP-FICO. నీవు SAP-FICO నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రెస్ యువర్ బాస్? నీ బాస్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు లూజ్ యువర్ వెయిట్? నీ వెయిట్ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్? బిజినెస్ మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ఏ న్యూ జాబ్? ఫైండ్ ఏ జాబ్. నువ్వు జాబ్ వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఓకే, ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు క్విట్ స్మోకింగ్? స్మోకింగ్ వదిలేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ స్ట్రెస్? తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఇట్లా ఇతరులని అడిగి తెలుసుకోవడం, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనను తెలుసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు? చెప్పండి. Are you trying to improve your skills? Improve your skills. Very fine. Are you trying to make a biryani? Are you trying to prepare biryani? Very fine. Are you trying to buy a new building? Buy a new building. Very fine. Are you searching for a job? Are you trying to search for a job? Very fine. Next. Are you trying to going abroad? Are you trying to go to abroad? B1, not inform. B1. Okay. Yeah. Are you trying to listen music? Are you trying to listen to music? Listen తర్వాత to రావాలి. Yeah. Are you trying to open a door? Are you trying to open a door? Okay. Are you trying to earn money? Are you trying to earn money in genuine way? Very fine. Yeah.
ఇంకా ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు బి ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ పెసిమిస్టిక్ డిఫరెన్స్ తెలుసండి? ఎప్పుడు నిరాశగా ఉండటం చేస్తారు సార్, వాళ్ళని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు. నిరాశావాది. సారీ, ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే పాజిటివ్గా థింక్ చేసేవాళ్ళని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు. పెసిమిస్ట్ అంటే నిరాశావాది అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు. అదే పెసిమిస్ట్ అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు, నిరాశావాదుల్ని పెసిమిస్ట్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు బి పెసిమిస్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే పాజిటివ్ వేలో థింక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా, అలా ఉండటానికి ఉంటున్నారా, ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా అని. ఓకే, సో I hope you understood guys this structure also. If you have any doubt, please ask me. Now let's see another structure. The structure 44th structure. Okay, so common structure, please. So what is the structure? Let's see. This structure is used to express as a polite request or plea. Plea means request. Plea anna kuda. When asking someone to perform a certain action, ఇతరులని రిక్వెస్ట్గా అడగటం. ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే రిక్వెస్ట్ మేనర్లో అడగటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ప్లీజ్తో సింపుల్ సెంటెన్సెస్ చెప్పకోకుండా అట్లీస్ట్ 5 వర్డ్స్ ఉండాలి. సెంటెన్స్ చెప్పారు అంటే 5 వర్డ్స్ మినిమం ఉండాలి, 4 to 5 మినిమం ఉండాలి. ఓకే, ప్లీజ్ గో, ప్లీజ్ కమ్ ఇలా కాకుండా 4 to 5 వర్డ్స్ మినిమం, 4 to 5 మ్యాక్సిమం మీరు ఎంతైనా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఆర్ యూ రెడీ? ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ యువర్ హోంవర్క్. చూడండి, 6 వర్డ్స్ ఇట్లా ఉండాలి. ప్లీజ్ సెండ్ మీ the document by email. Yeah, please call me when you arrive. Please take off your shoes. Please take your shoes off. Please take your ఇంకా దీన్ని పెంచాలంటే పెంచగలరా? ప్లీజ్ టేక్ యువర్ షూస్ ఆఫ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఇట్లా మనం సెంటెన్స్ని పెంచగలగాలి. సింపుల్గా ముగించడమే ముందు ఎవరైనా ముగిస్తారు, అలా కాదు, సెంటెన్స్ని పెంచాలి. ఓకే, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. సింపుల్గా ముగిసిపోయింది, దీన్ని పెంచండి. ఎలా పెంచుతారు? ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, కూర్చోండి. అండ్ కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. దేని కొరకు? టు ప్లే విత్ us, మనతో ఆడటానికి. ఇట్లా మనం సెంటెన్స్ పెంచడానికి ప్రయత్నించాలి.
ఎంత పెద్దగా పెంచగలిగితే అంత, అంటే ఎంత పెద్దగా, అంటే ఐ మీన్ పెద్దగా రాయాలి అంటే మన దగ్గర స్కిల్ సెట్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, మిస్టేక్ రాకుండా రాయాలి కదా గ్రామటికల్గా, అందుచేత. యా, ఇంకా ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ మూమెంట్ టు థింక్. కాసేపు నాకు ఒక క్షణం సమయం ఇవ్వండి ఆలోచించటానికి అని. యా, కమాన్. ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ యువర్ బిలాంగింగ్స్. Please don't leave your belongings unattended. ఎవరు లేకోకుండా మీ యొక్క వస్తువులు వదిలిపెట్టొద్దు అని. ఓకే, ప్లీజ్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దాన్ని పెంచాలంటే ఏం చేస్తారు? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి. దేనికోసం? టు రీచ్ ద గోల్. రీచ్ అవ్వడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి. అప్పుడే నీవు, ఇంకా పెంచాలంటే అప్పుడే నీవు బహుమతి గెలుచుకోగలవు. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ you will win the gift. ఇట్లా పెంచాలి అనుకుంటే. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీ సైడ్ నుంచి చెప్పండి. చెప్పండి. యాక్టివ్గా లేరు ఎవరు? భార్గవి గారు, శృతి గారు, రమేష్ గారు. Please don't hesitate to contact me. Hesitate అంటే unwilling, అయిష్టత. Please don't irritate me. Please don't irritate me. ఇంకా పెంచాలి అనుకుంటే Don't irritate me. I am in my personal work. when I am in personal work. ఇంకా Please play with me. with me. I want to learn chess. Please play with me. ఎందుకు? Because I learn. I want to. Just a minute.